समतय कथबार्ता को आपण मानक स्वागत। आज मो संगे जी अच्छी अतिथि भाव आपण विभिन्न पैराडॉक्स भितर देखिपारे। इतिहास छात्र किंतु लेखंती अर्थनीति विषय, वृत्ति रे राजनेता, प्रवृत्ति रे साहित्यिक। गोटे समय ओडिशार सर्वकनिष्ठ विधायक बोली आपण कहि पारंती। 77 मसीहारे जेतेबेले गोविंदपुर निर्वाचन मंडली 25 वर्ष बयसर गोटे युवक विधानसभा को आसुचंती। नीलमणि राउतरायकर भलिया अत्यंत अभिज्ञ व्यक्ति जेतेबेले राज्यर मुख्यमंत्री सेतेबेले गोविंदपुर प्रथम युवा विधायक होकर से आसुचंती। विधायक होइचंती, ओडिशार अर्थमंत्री दायित्व तुलेइचंती, किंतु आज मध्य तांको भितरे गोटे लेखक अछि। ओडिशार राजनेता भाबरे, ओडिशार प्राक्तन अर्थमंत्री भाबरे, गोविंदपुर पूर्वतन विधायक भाबरे आपण जो 55 कानून को जानिचंती, से 55 कानून सहित आम आज कथा होने। आज आम कथा हवा ओडिशार ख्यातनामा लेखक, बुद्धिजीवी, अर्थनीतिज्ञ, इतिहासकार एवं राजनीति को अति निकट देखि जानी बुझी 55 कानून सहित। मंजू भाई नमस्कार एवं स्वागत। आपन को बहुत शुभेच्छा। एवं यही चैनलटी ओडिशार स्वार्थ पई, ओडिशार लोकंकर स्वार्थ पई, विशेष भाव में गरीब अवहेलित लोक मानकर स्वार्थ पई कार्य करिवो ए विश्वास एवं ये भगवान निकट मोर प्रार्थना। आपन को खाली मोर गोटे जमती मु कहली जे आपन इतिहास छात्र किंतु जीवनतम अर्थनीति विषय लिखिले। आपण राजनीति कले, विधायक हेले, मंत्री हेले, किंतु साहित्य आपन को छाड़लाने। तो ये जो दीटी जाक माने गोलिया पानी रे गोटे अत्यंत स्वच्छ निर्मल प्रवाह रे आपण चली जंती, आ गोटे गोलिया पानी, ये दीटा भीतर आपन समन्वय केमति रखिया आइछि? हाँ, कथाटा होची साहित्य गोटे जीवन रो गोटे को समय आसिक जुटे। से गल्प हो, से कविता हो, से उपन्यास हो, से गोटे धारा भितर जीवन को स्पर्श करे। एवं सेमती गोटे व्यवस्था मत छात्र अवस्था स्पर्श करथिला एवं सेतिरे मते प्रोत्साहन देइथिले डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। अच्छा, आपण छात्र अवस्था कथा कहउछन टिके आउ टिके पुराना दिन को जिबा। आपण छात्र थिबा समय भारत ओडिसा रे भारतर इमरजेंसी लागू होउची से पछ मोर छात्र अवस्थार शेष मुहूर्त। हाँ, किंतु आपणकर बड़ भाई त्रिलोचन कानूनगो सेते बेले छात्र राजनीति रे प्रखर स्थिति रे अछंती एवं ओडिशा राजनीति रे सेते बेले अत्यंत उदीयमान एवं कटक म्युनिसिपालिटी रो अत्यंत प्रभावशाली अध्यक्ष भाव में, चेयरमैन भाव में तांकर प्रतिष्ठा आसी गलानी। तो तिलू भाई आपन को राजनीति रे प्रेरणा देथिले ना परिवार आउ किए राजनीति रे थिले? नै, 1964 मसीहा छात्र आंदोलन नेता होउचंती मोर बड़ भाई त्रिलोचन कानून। एणु राजनीति रे से तांकर छात्र अवस्थारू प्रवेश करथिले, जहाँकर तांकर केवल राजनैतिक नुहे, तांकर चरित्रर, तांकर व्यवस्थार, तांकर भितर थिबा अस्मिता भावर सबु प्रभाव मो उपरे पड़िथिला। एवं से पाठकाल से मोर अनेक समय रे पाठ पढ़ाइबारे मते सहायता करथिले। जो मते गणित, साइंस, विज्ञान ए सब पढ़ाइबारे से मोर शिक्षक भी थिले, कहले अत्युक्ति हम ना। मोर एबे भी मने पड़ुची जे जेतेबेले ओडिशार अर्थनैतिक इतिहास बहिटी उन्मोचन होउची माने 55 कानूनकर, मो पाखरे बसचंती तिलू भाई हमर अति प्रिय सम्माननीय त्रिलोचन कानून एवं सेतेबेले मते कहउचंती, अरे पंचू भल लिखिचिटी, पढ़िचटी तमे। माने एईटा होउचंती त्रिलोचन कानून को माने परिणत बयस रे मध्य आपण तांकर अति आदर सान भाई, सान पिला सान भाई एवं मत सब बेले गाइड करने से जमती शेष मुहूर्त पर्यंत तांकर जीवन शेष यात्रा जो समय करिसेंती तार किछि दिन पूर्व गोटे आर्टिकल मोर समाज रे बाहर थाए। कारण मोर रेगुलारली स्तंभ बाहर से ताको पढ़ती, कौन सी जगह त्रुटिटे थिले से ताको तत्क्षणात संशोधन करेंगे, कहे ये कथाटा या नुहे, यहीपरि भाव में लिखिले ही था। यही थिला तांकर मते से मोर गाइड, से मोर फिलोसोफर, से मोर लीडर।
एणु तांकर आदर्श तांकर कार्य ए सबू प्रभाव मो उपरे पड़ुला कहले मो कहवा अच्छा घरे बापा बापांकर राजनीति प्रति आग्रह ना थिला बापा जमा राजनीति नथिले बापा जने कर्मचारी थिले सरकारी सरकारी कर्मचारी हाँ चाकरी ताले दी पुओ आपण राजनीति नहीं नहीं केमति मोर आसिले? मोर बड़ भाई थिले से बड़ समर्थन करती मो भाई राजनीति की मो राजनीति को अच्छा आपण आउ जणे बड़ भाई आउ जन अच्छा भगवान अच्छा। दयारू से बड़ भाई अच्छा किंतु आम आपण घर तिनी भाई हाँ आम तीन भाई आम घर पॉलिटिक्स रो प्रकृत में प्रथम छाप होची मोर मामू घर मो मामू घर होची सेमाने सबू बालिअंता ताक घर मो मामू अनेक बहुत बड़ पंचायत समिति बनवाड़ीपुर रवि रायकर जो ये घर पंचायत समिति से थिले से पंचायत समितिर चेयरमैन थिले वाइस चेयरमैन थिले चेयरमैन थिले भी एणु से राजनैतिक व्यवस्थाटा आमर जदि कहवा मामू घर आसी मामू घर सूत्रु टिके हेले आम उपर प्रभाव पड़ता से आमको भल पाउथिले एवं से कथाटा थिला किंतु आम निज घर भितर कहवाक गले मोर बड़ भाई होउचंती पथप्रदर्शक मो आगे आगे चली राजनैतिक व्यक्ति जहाँ को फॉलो करी मु चली अच्छा आपण एते कम बयस रे आपण जेते बेले जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होउची एवं त्रिलोचन कानून को कांग्रेस रे थिले हाँ किंतु कांग्रेस को सेते विरोध करवा आरंभ होला जेते श्रीमती गांधी जरूरीकालीन परिस्थिति जारी करछंती आपण एते अल्प बयस रु हठात जेल जीवा पई साहस केमती कले मो आगुरु बहु बार जेल जाइए सांगे भी जाइए प्रथम केबे जेल जाइथिले प्रथम जाइए 69 मसीह सी गोटे बस भड़ा वृद्धि जेते आईए पढुथिबे आपण जिते आईए पढ़ुली प्लस ये पढ़ुली से गोटे आंदोलन करते बस भड़ा वृद्धि विरोध में से आंदोलन में मुझे जोगदी सी आरेस्ट होते मुझे आरेस्ट होती एवं दी जन जाक 69 मसीह जाइलु ये जो दी भाई जाइथिले जेल दी भाई जगह जेल जाइलु एणु मोर जेल जीवा मध्य तांको सांगरे एवं तांको प्रेरणा कार्य मु से केवल कांग्रेस एमएलए नथिले एमएलए थिले कांग्रेस मु मध्य कांग्रेस गोटे छात्र ऑर्गेनाइजेशन युवक ऑर्गेनाइजेशन भितर थिले युवक कांग्रेस सेतबेलर सभापति रविदास सांबादिक रविदास 75 रे 75 सी थे तापर जगन्नाथ पट्टनायक हेले मु तांको सांगरे कार्य करिछि एवं छात्र ऑर्गेनाइजेशन मुझे नेतृत्व देछि जो अवस्था फल जहाँ को आधार करी मु भारत वर्षर युव कांग्रेस नेता प्रियदास मुंशी सहित मोर जोगसूत्र थिला एवं मु दिल्ली रे युवक ये जो ऑर्गेनाइजेशन आमर जो यूथ कांग्रेस जो पत्रिका से पत्रिकार एसोसिएट एडिटर भाव में काम करते अंबिका सोनी एडिटर मु एसोसिएट एडिटर जो अंबिका सोनी मंत्री थे पूर्वतन मंत्री थे एवं तांकरी सांगे काम करते मत प्रियदास मुंशी नहीं किंतु प्रियरंजन दास मुंशी अंबिका सोनी एमाने समस्त इमरजेंसी रे श्री मिसेस गांधी अति निकटतर लोक थे बोली कहा जाए एवं संजय गांधी खास लोक थे एकदम सेटा ही बड़ विचित्र कथा एमानक सांगे संपर्क थिला बेले मोर कांग्रेस पार्टी बहु नेता सांगे संपर्क थिला से संपर्क होची विशेष भाव में चंद्रशेखर मोहन धारिया कृष्णकांत तरुण तुर्क बोली से जो कह जाता यंग टर्स से माने गोटे वर्तमान जो आम देखुचे आमर जो कौन कौचे आमर से जो ये मार्केट है दिल्ली रो मेन मार्केट खान मार्केट ना नॉट खान मार्केट कनट प्लेस ये जो नुआ कनट प्लेस से कनट प्लेस पुराना कनट प्लेस थिला ता भितर गोटे ओस्त गछ थिला एवं से ओस्त गछ मूल गोटे बड़ कॉफी हाउस थिला सेठी नेता माने सबुदिने बसंती एवं ता सामने यंग इंडियन बोलते कागज बाहर करते कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर मोहन धारिया से मत लेखालेखि करने को थिला एणु मु एक समय कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट कांग्रेस माने से मैगजीन ना एवं आर छात्र ऑर्गेनाइजेशन दुईटी जाक युवक ऑर्गेनाइजेशन दुईटी जाक एवं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पत्रिकार मुझे थी एडिटर से समय चंद्रशेखर मोहन धारिया कागज मत लेखालेखि करी स्टाफ भितर नी किंतु लेखालेखि कर सो सांगे मोर मानसिक चिंता व्यवस्था बेलू बेल घनिष्ठ हो जाता जहाँ फल जिते एमरजेंसी है
एमरजेंसी है जून 25 तारिख रे जून 25 1975 जून 25 1975 75 तार 3 दिन पूर्व भाई आमर जो भजमन बेहेरा नारायण साहू एमती कर 5 जन एमएलए भागीरथी बेहेरा ए 5 जन एमएलए दिल्ली जाइए देखा करने जगजीवन राम एणु मु जेहेतु कांग्रेस अच्छी माने मोर से परिचय सबुठे अच्छी मो जरिया सागे समय फिक्स होता ये 5 जन जाक को मुझे जाइली बाबू जगजीवन राम को देखा करने भेटे देवाई से भेट है ये जो आंकर कहवा आरंभ कले बाबू जगजीवन राम कहले आउ दिनक पर कौन घटुची देखा अपेक्षा कर तुम राज्य राजनीति विषय में कौन भावुच बर्तमान ये से जातीय राजनीति से गोटे हलचल हम कौन हो तार इंगित देले सी के बाबू जगजीवन राम ये मोर से गोटे अनुमान है कौन कर भाई मतलब से है सब मत कर हम सब फेरी आसिलु फेर से पलि आसिले आसला ता परदिन आमे बसीचु एठी ए जो कनट प्लेस रे चंद्रशेखर पचारे पंचानन तुम्हें जदि काली दिन रे एपरी कौन हुए जो थे मु गोटाए पक्षे रही प्रियदास प्रिय गोटे पक्षे रही तो क्या पाखे रही एपरी कथा कहीं पचार मुझे मु तो आपण को आदर्शगत भाव ग्रहण कर सर्वमोट कथा तार परदिन राति से दिन राति 25 यहाँ हूँ 24 तारीख घटना 25 तारीख राति एम सब गिरफ कर निगला एपरिक मोरारजी देसाई को मोरारजी देसाई मुझे रोली मीनाबागे से मीनाबाग रास्तार सबुदिन मर्णिंग वाक जाते से दिन मर्णिंग वाक देखा मिलला रास्ता खाँ खाँ डाकिला किसी आउ टीवी से एत परिमाण टीवी प्रत्येक बिल्कुल केवल हाँ एणु से दृष्टि मुझे घर कौन करेंगे मुझे गली भारी चंद्रशेखर घर चंद्रशेखर जे प्राइवेट सेक्रेटरी गौतम से मत कहले बाबूजी आरेस्ट हो जाऊ भारी भुवनेश्वर जाऊ भारी आउ से कही जाइए तुम जदि ये कथा कर एमरजेंसी विरुद्ध ये कौन कही से तार पलैला मुझे दिन पलि आसिली पलि आसिक आमर से नए डायरेक्ट फ्लाइट आमर आसा पड़े कलिकता भुवनेश्वर एथे आसू आईदर ट्रेन आसू एणु मु ट्रेन आसिक घरे पहुँचला बेलू आज कहूँ 5 जन नेता मो घरे बस बहुत प्रतिभावान नेता भाई को सांगे आम घरे माने भाई को क्वार्टर भाई तो एमएलए विधानसभा क्वार्टर बचते से होती सुरेंद्र द्विवेदी ये बनवाड़ी पट्टनायक सुरेंद्र द्विवेदी ये निशामणि खुंटिया भाई आउ जड़े एमती 5 जन बस बांक बाबू से मंत्री था बांक बिहारी दास से मंत्री हाँ मुझे दिन पशिगली ये भाई करे आउ जड़े आसला से आमको आम पाखे सुरेंद्र द्विवेदी अनैले कहे से रम सागर मु हठात बुझीपारे से कौन कहते मुझे तो आसी एमरजेंसी कथा माने विरोध करी से कथबार्ता जानी से एमरजेंसी की विरोध करने निष्पत्ति नहीं बनवाड़ी पट्टनायक से मोर जहाँ मन पड़ी पीसीसी सभापति दुर्भाग्य सुरेंद्र द्विवेदी पलैगले कहवा कथा नहीं बहुत बड़ नेता भारत वर्षर सुरेंद्र द्विवेदी ये जो कमिशन एग्रीकल्चर हो गले जाकि सी आउ एमरजेंसी में कि जो लड़ाई करें सी भूलीगले बनवाड़ी पट्टनायक भूलीगले केवल शेष पर्यंत से एमरजेंसी रे आम गोटे अंडरग्राउंड कागज बाहर कर निष्पत्ति होता करूँ से पर्यंत मु भाई एवं रविदास जो प्रगतिवाद रविदास सी आम सागर थे माने आम ये थिलु ये 3 जन जाक करूँ कारण से आपन को गिरफ्त कर दिया गला आपन को गिरफ्त केबे करागला मु प्राय 15 दिन 16 दिन पर आग भाई गिरफ्त आग मु गिरफ्त हो गली 15-16 दिन पर जाए गिरफ्त हो मो 2-3टा इश्यू 4टा इश्यू बाहरी जाइला। अच्छा तापर आमे टिके अलग आड़ को धरंतु इमरजेंसी विषय कहले तो कथा माने सरीबो नाही एवं जो माने नुवा पीढ़ी रो जो माने अछंती जो माने जेन जी किंबा मिलेनियल
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ କିଏ ଏବଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କେତେବେଳେ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି କହିବା। ଏବେ ଆସିବା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ହେଲେ 1977 ମସିହାରେ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା କିଏ? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆପଣ ଜିତିଥିଲେ? ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆକରି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ଭାଇ ନଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି କେରଳ କମିଟି ମିଟିଂରେ। ନା ବିଜୁ ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଟିଂ ବସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେଳୁଣ ଫେଳୁଣ ବସୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁ ଡାକୁଥିବେ? ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ନେତା, ପୂର୍ବରୁ ଯେ MLA ଥିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟର ବାପା ମୁରଲୀଧର, ହଁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ବୋଧେ ଏ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁକି ଆସିଛି, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି କାଗଜ ଲେଖୁଥିଲି, ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ତୁ କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ? ମୁଁ କହିଲି 2ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରତାପ କହିଲେ ଏତେ କଥା ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ସେ ତ ଛିଡ଼ା ହେବ, କହିବ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗିବା, ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ ଏତେ କଥା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପାଇଁକି ଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ତୋ ନାଁରେ ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲି, ମାନେ କମେ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି। ଏବଂ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଆଗରୁ, MLA ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଥରକ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ, ସେ କଟକ ସଦରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ସୁଧାଂଶୁ ମାଳିନୀ ବୋଲିକି ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଜିତିଥିଲେ। ଏଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଟିକେଟ୍, ଗାଡ଼ି, ଟଙ୍କା 5000। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ସେ ଶାରଦା ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶାରଦା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ସେ ଗାଡ଼ି କହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା, ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କଥା ହେଲା, ଜିପ୍, ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ A ଫର୍ମ B ଫର୍ମ ସବୁଯାକ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାହାରକୁ, ଏ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ, ମୋର ସବୁ ସମାନସ୍ପଦ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ହିସାବରେ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ବି ମିଛ କହିକି ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ତା ଭିତରେ ଦେବା କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ। ଏଠୁ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଯା। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକରି, ମାନେ ସେଇ ହେଲା ଫର୍ମ ଦେଇକି ଗଲି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ଥିଲେ? ମୋର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଧାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେ ତ କଂଗ୍ରେସରୁ କେହି ସେତେବେଳେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନଥିଲେ? ନାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଧାନ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ? ନାଇଁ, ଆମର ଜନତା ପାର୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆଗଲା, ମୋର ଧାରଣା ଗୋଟାଏ, ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ମତ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ସାହସ ବା ଭରସା କରିକିରି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ତାପରେ ଆଉ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି, ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏଇ ବହିଟା। ୟାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ବିଲକୁଲ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଏ ବହିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ବାସ୍। ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କର ଜନ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ବିଫଳତା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମୂଳତଃ ଗୋଟେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ନେଇକରି ବିଲକୁଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତାର ସଫଳତା ବିଫଳତା, ବିଲକୁଲ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଘଟଣା ମୁଁ ଗୋଟେ 1981 ମସିହାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଗୋଟେ କାଗଜ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ରବି ଦାସ ତାର ଏଡ଼ିଟର ଥାନ୍ତି।
ମୁଁ ସେଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହି ହେଇକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଟା ବହି ବାହାରିଲା 2ଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ୟା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଯେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିନଥିଲା କହିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ 1995 ମସିହା ବେଳକୁ 93-94 ବେଳକୁ ବିଜୁବାବୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୋତେ ମୁଁ ଜନତା ଦଳରେ ଆସିଥାଏ, ମୋତେ ଡାକିଲେ, ବସିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନା ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଉ ଏଥରକ MLA ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, 95 ଜିତିଲି। ଜିତିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟିଟା ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଏ ରହିଛି। ସେଠୁ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହା କହିଲେ ସେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଗଢ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଢ଼ିଥିଲି, ନନ୍ଦିନୀ ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ RN ସିଂଦେଓ, ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଂଦେଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦେଖାଉଛୁ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ରାଜ୍ୟ ମୂଳରୁ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଖର ପଞ୍ଜାବ ଅକାଳୀ ଦଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ, ଆସାମରେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ଆସିଲାଣି। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରାଜନୈତିକ ଇଏ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲୋହିଆଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମତା ପାର୍ଟି ହେଇଛି, ସମତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ବିଭାଜିତ ହେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦରକାର, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ନେଇକରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଚିନ୍ତା 90 ଦଶକରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏକଦମ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ସେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, କାଞ୍ଚିରାମ ଏବଂ ମାୟାବତୀଙ୍କର ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ବିହାରରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ଏ ବହିର ମୁଁ ବହି ଲେଖିଲି କାହିଁକି, ଏ ବହି ଲେଖି ନାହିଁ ଯେ ଏ ବହିକୁ ନେଇକରି ଏ ବହିର ଖରାପ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହେଉଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବହି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଣିଲି ସାମ୍ନାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖି ନା ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କାହିଁକି ଏ ଦଳଟିଏ ଗଠନ ହେଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଠନ ହେଲା, କେଉଁ ମାନେ ଗଠନ କଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ମତବାଦ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଇଏ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବହିଟି ଲେଖିଲି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରବି ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସୁଥିଲି, ଆମ ପ୍ରେସରେ ସବୁବେଳେ ବସେ। ରବି ଦାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋଙ୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଥିଲୁ, ଆମେ ଏକାଠି ବସୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏଠୁ କହିଲେ କାହାକୁ ନେଇକରି କରିବା, ଏଠୁ କହିଲେ ଆଗ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଆ ଭିତରୁ କାଢ଼ିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କାରଣ ତାର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋର ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ମାନେ 90 ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ା ହେଲି 95ରେ, ମୋର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ନାହିଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଧୁର ନୁହଁ, ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲା। ଏଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମୋର ରବି ଦାସ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର
ଅମର ଶତପଥୀ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦାମ ରାଉତ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ରବି ଦାସଙ୍କର ରାମ ସାଉତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି, ମୁଁ ଡକାଯିବ, ମୁଁ ଡାକ। ସେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ବସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାମବାବୁ ତ ପୁଣି ଗେଣ୍ଡା ଦଳ ବୋଲି କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦାମବାବୁ ଆମକୁ କହିଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରବି ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକିରି ସେ ସେଠୁ ତା ପର ମିଟିଂ ଆଇଲେନି, ଥାର୍ଡ଼ ମିଟିଂକି ସେ ଆଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼େଇବୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ସେ ହିଁ ଦେଲା, ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଗଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ରବି ଦାସ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗଲେ ଏଠିକି, କେଉଁଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଥାଏ, ଆନ୍ଧ୍ର ଗଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଠାରୁ। ସେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଭାଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ହାତରୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି। ଏବଂ ରବିବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଶୋକ ଦାସ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଆଣିକିରି କାମଟା ଚାଲିଲା। ଏବଂ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ରବିବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ବାଙ୍କବାବୁ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ନଥିଲା, ମୋ ଜରିଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲେ, ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ହେଲେ। ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ମାନେ ଏଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗଲେ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନା ସେ କଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ବହୁତ ପଛର ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଳକୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଆଗ ଆମେ ଦିଆ କରେଇଲେ। କାହାକୁ? ଦେବେଗୌଡ଼ାଙ୍କୁ, ଏଚ୍.ଡି. ଦେବେଗୌଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଡୁକୁ, ଆକୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲେ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବେଗୌଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ହେଲା ଯେ କେତେ ଲୋକ MLA ବାସ୍ତବରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା କ'ଣ ହେବ ନା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅନେକ MLA ଆସିଲେ, 12-13 ଜଣ MLA ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଳ ବିଭାଜନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବା ଜନତା ଦଳ ଭାଗିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ତାପରେ ତ ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି ଗଠନ ହେଲା। ଏବେ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ 1995ରେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ପୁଣି 2000ରେ, ହଁ ଆପଣ 2004 ହଁ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ ଭାରି ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଏ ବହିରେ ଆପଣ ଅନେକାଂଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ସଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ 2001-2 ମସିହାରେ 365 ଦିନରୁ 364 ଦିନ ଥିଲା ଆମର ୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଥିଲା 2800 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2800 crores। ମାନେ ଗତ ସବୁଦିନର 1936 ମସିହା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ଥିଲା। ମାନେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଠ ହେଉଛି ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ନା ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ସୂତ୍ର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଥିଓରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ମୋତେ ଗପ ଛଳରେ ପଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଏ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆଜି ହୁଏତ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କିଏ,
Yes. କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଅତି ସରଳ ସହଜ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଜଟିଳ ସୂତ୍ରକୁ କେମିତି ବୁଝା ଯାଇପାରେ ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆପଣ ପାଇବେ ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଁ ଲେଖା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଦିନେ ଚା ତିଆରି କରିକି ବସିବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଚା ଖାଆନ୍ତୁ। କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଆଜି ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବେ। କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିବାଟା ଭାରି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବଜେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଗେନ୍। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ବଜେଟ୍ ପାଇଲ, କେଉଁଠି ବଜେଟ୍ ଅଛି? କହିଲି ସାର୍ ସବୁ କାଗଜ ବାହାରୁଛି ସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଓହ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବଜେଟ୍ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସରଳ ଭାବରେ। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେଦିନ ଯେ ଆମର ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇୟର୍। ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁକି କେବଳ ଆନୁଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟିଏ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉ ବା ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ସରଳ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଠାରୁ ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବସିଥାଏ ସବୁବେଳେ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପଚାରିଲି, ଆଉ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ବୋଲି ସାର୍ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଜାଣିବା। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବା କଥା ବା ଦେଲେ କହିଲା ୟେସ୍ କ'ଣ କାହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବ? ତୁମେ ତମ ମାଆକୁ ଦେଖିଛ, ବୋଉକୁ? ତୁମ ବୋଉ ଡାକ ନା ମା ଡାକ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ। ନା ବୋଉ କ'ଣ କରେ? ସାର୍ ଆମକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଏ, ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଏ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଜଗି ରହେ। ୟେସ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରର କାମ ହେଲା ତାହା କ'ଣ କରିବ? ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବ, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ, ତା'ର ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ମିଳିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏ ସବୁ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ବୋଉର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଆ। ପୁଣି ବୋଉ କ'ଣ କରେ ନା ତା ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କାମ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଖାଏ। ଏଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନୁହେଁ। ତମ ବୋଉ ଯେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏକଦମ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କୁହୁକ ଛଡ଼ି ଆପଣ କଲେ ଯେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ 2800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2004-05 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କ'ଣ କୁହୁକ ଥିଲା? 5-6ରେ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଏ କରାଇଲା। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦିଏ, ନୋବଡି ୱିଲ୍ ବିଲିଭ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୋର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଯେଉଁ ବିଭାଗର ହେଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଟପ୍ରେ ରହିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦମ ସଚୋଟ ରହିବ। ଅନେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନମ୍ବର 1 ଆଇଟମ୍। ଯଦି ସେ ଅନେଷ୍ଟ ସିଏ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବ? ହଁ, କେମିତି ହେବ? ସେଇ କାଲି ଜଣେ ମୋତେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ୟାଠାରୁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 99 ନୁହେଁ, 100କୁ 100 ଯଦି ରହିବ ସଚ୍ଚୋଟ, ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆଇରନିର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନେତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଇରନି। IAS ସଚ୍ଚୋଟ IAS ତ କହିଲି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା, ବୋଲେ ଆଜିଠାରୁ ନାହିଁର ଯୁଗ ଶେଷ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନିଅ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ ଚାଲ। ସେଇଠି କହୁଛି 3% ନିଅନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ରହିବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, 3% ବେଶୀ, 2% ବା 3%, ଏଇ ଦୁଇ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତେ ନଥିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଯଦି ସାଂସନ ହେବ ତାହେଲେ 2 କିମ୍ବା 3 ଲକ୍ଷ। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ବସିଥାଏ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ହେଲି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ। ସେ ନାଁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଗୋଟେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କରିଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, କାରଣ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ମିଛ କହିବା ବି କ'ଣ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ତ ଜାଣିପାରିଲି ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲି। ବ୍ୟବହାର ମାନେ ସୋଦାସୋଦି ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସୋଦାସୋଦି କରିପାରନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ କଲି ନାହିଁ ମାନେ ସେ କାରଣ ସେ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୋ ଗାଁ ପୁରୋହିତଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କେମିତି ସାହସ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସେଠୁ କ୍ଷମା ମାଗିକରି ପଳେଇଲେ। ଏ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଇନି କି କାହାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିବ। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲା। ମୋର ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ସେ ଆଜି ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରଦୀପ ବୋଲିକିରି। ସେ ମୋତେ କହିବ ସାର୍ ବେଶୀ ମାରଣା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଖରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଗେଟ୍ ଥାଏ ଜାମଶଳା ଗେଟ୍, ତିନି ପାଖରେ ତିନିଟା ଗେଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ ତ ପୋରସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ରୋକିଦେବେ ବହୁତ ପଇସା ସାର୍ ଆସିବ। କେମିତି ରୋକିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ନାଲିବତୀଟା ହଟେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ନାଲିବତୀ ନେଇକରି ଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କନସସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସିକ୍ରେଟଲି ଯିବା କଥା। ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସବୁ ଗେଟ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋ କମିଶନ ଯାଇଛି। ମୋ କମିଶନଟା ଭାରି ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ବଦଳିରେ ଆମେ ବଦଳି କଲୁ, ମୋର କମିଶନର, ମୁଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାତିରେ ବସିଲୁ, ସକାଳକୁ ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟାଇପ୍ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ମୋରି ଘରେ ବସିକି ଟାଇପ୍ ସେଇମାନେ କଲେ, ସକାଳ ଭିତରକୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଦଳିରେ ଆଉ କେହି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ ପଇସା ଦେବାର କାରବାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚାପ, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଥାଏ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଚାପ ଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ, ହଁ ୟେସ୍ କହିଦେଉଛି, ଚାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିତ ମଣ୍ଡଳରୁ କହି ସରକାରରୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଚାପଟି ଥିଲା ମୋର ବନ୍ଧୁ ରବି ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଦେଉଛି। ରବି ଦାସ ଜଣେ ରାୟ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଇଏ ଅଫିସର, ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର। ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସିଏ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ରବି ଦାସଙ୍କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯିଏ କରିପାରୁଥିବା ଲୋକ, ମାନେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତାପରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଦିନ। ଦେଖାଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ରବି ଦାସ କହିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାରି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠୁ ସେ ଲୋକ ଧରିଛି। ସାର୍ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ବଦଳାଇ ପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଯୁଗଳ ବାବୁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ, ଶିଖିଛି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, आप नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। ये थिला तांकर विश्वास प्रथम अवस्था प्रथम सोपान रे ये थिला विश्वास, ये थिला तांकर कार्य। ताको भी लिखी मु बही रे प्रशंसा करिछि। किंतु चेंज तो हेले 2003-04 को चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे पैंकी मु बाट बतैली जे आम शंख मैगजीन कहीं मत कहतु आप सब बस्ते कहती हु इज प्यारी यही गोटे धाड़ी कोईटा आपंकर बीजेडी सहित आपंकर पता कटिगला, तो वास्तवता कौन कौटार जे ये जो प्यारी बाबू सहित हु इज प्यारी बोलिक प्यारी किए प्यारी कि कौन दीटा कारण। गोटे कथा हूँ गोटे दिन बसी अवस्था मु नवीन बाबू को कहली मुझे आप सब कथार प्यारी बाबू पाक लोक कहीं पठाऊँ समस्त से मत भी दुथर खंडे पठे मुझे रिलुटेंट थी कि चीफ मिनिस्टर कहते जाइए से किए कहीं पठे से मेम्बर फेम्बर किसी न था कि से केवल नालकोर था जोटा कि मंत्री थे केंद्र मंत्री थे नवीन बाबू रखी नालकोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ये से कथाटा जी शुणी एठू हे तो कहीदेला तापर प्रेस रे बाहरी गला प्यारी किए बोलिक मो ना
ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାରିବ ମୁହଁରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି। 2004 ପରେ ଆପଣ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିଲେ ନା। ନାହିଁ। ଯେଉଁ 55 କାନୁନ ମୂଳ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଅମାନତ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ମୋର ଏଠି ପରିଚୟ ନଥିଲା କି ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ସଂଗଠନ ଥିଲା କେଉଁଠି ଏଥିରେ, ଯଦିଓ ମୁଁ 2004 ମସିହାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ହାରିଲି, 2000 ମସିହାରେ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲି 2004ରେ। ତା ଅର୍ଥ ମୋର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ନଥିଲା। ଧର ଏଇ କଳାରାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ଜିତେଇଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛେ ପଟିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ଜିତେଇକି ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୋର ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଇଟ୍ରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2004 ବେଳକୁ 9 ବେଳରେ ହେଇଗଲା ଡିଲିମିଟେସନ୍ ହେଇଗଲା, କନସେନ୍ସସ୍ ବାହାରୁ ଯାଇଗଲା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ହାଇଟ୍ରେ ମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଲେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ରବି ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ। ଅନେକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରୁଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅନେଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ମୁଁ ଲେଖିଛି ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା। ମୋର ଥିଲା, ମୋ ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର ଥିଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଅନେଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲି ଯିଏ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେଥିରେ କେ ରବି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ତିଲୁ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ, ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗୋ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ, ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ନାହିଁ ଏ ଦଳରୁ, ମୁଁ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଆସିଲା, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଧରନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। କାହାକୁ? ନବୀନ ବାବୁ ଜମା ସେ କାହା ସମାଲୋଚନା କେବେ ତ୍ରିଲୋଚନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦଳରେ ରହିବି ନାହିଁ କି ଏ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେବିନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗୋ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମୁଁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦଳରେ ଥାଏ, ସେ କହିଲେ ସେ ଅଛି କ୍ଷମତାରେ, ସେ ତା'ର କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଏତେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହେଲାଣି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି, ମୋରି ଫାଇଲ୍ ଦେଇକିରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଜାଣିଗଲିଣି ମୁଁ ଯେ ଏ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ପରିମାଣରେ ନୁହଁ। ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯେ ଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ପଇସା ରଖିଲେ ପ୍ୟାରିପୋର୍ଟର, ସେଟା ନୁହେଁ। କଥା ହେଲା ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଟା କ'ଣ? ଦୁର୍ନୀତିଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଆଣିବା ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା ବା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ତା'ର ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦା ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପଇସା କରୁନଥିଲେ ବା ଘର ପାଇଁ ଠୁଳ କରୁନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାଟାକୁ ଇଏ ପାଇଁକି କିଛି ମୋର କିଛି ବିରୋଧ ନଥିଲା କି ଭାଇଙ୍କର ବିରୋଧ ନଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ଥରେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଗୋଟେ ଥଳି ଆଣିକିରି କାହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଜଣେ ଲୋକ ଦେଲେ, ମହାଦେବ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବେ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ, କଲିକତାର ଗୋଟେ ସଭାରେ। ସେ ତ ସଭାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ନେଉଥିଲେ ଚାନ୍ଦା, ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆସିକି କହିଲା କ୍ୟା କରତେ हैं,
ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ କାର୍ପେଣ୍ଟ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେ ଥଳିଟାକୁ ନେଇଯାଉ ଫେର वापस जाओ यहाँ से भारी रागी जाते महात्मा गांधी मध्य भारी सर्ट टेम्पर लोक तो घटना कौन जो कपड़ा विरोध में मु लड़े करुच्ची से कपड़ार तुम हो बिक्री करके तारी पैसा आणिक मत दौच आपको लेकिन जा बाहर से थरी थरी कर पलैला अर्थात चांदा नबार गोटाए आदर्श अच्छी एवं तापर जो लोक आणला सी 5000 टंका आणला तो पचारि से किए ना ये हूँ अनाज आसोसिएसन जो ये सोसाइटी अच्छी तार बेपारी मानकर तार प्रेसिडेंट चेयरमैन ठीक है तो कुंडे धरले पैसा रखिले नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल बा तुम जहाँ डिसीजन करुच बा सरकार बा राज्य अच्छा प्रिंसिपल कथा जो आप कहते पाखापाखि आम सारा बर्तमान प्रिंसिपल आपण सारा जीवन गोटे गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सांविधानिक आदर्श विश्वास कर बिल्कुल किंतु नवीन बाबू जितेबले आपण जितेबले अर्थमंत्री थे सेतेबले आपण भारतीय जनता पार्टी सहित मिलित मंत्रिमंडल अर्थमंत्री शुणु एक कथा बहुत से आपणकर प्रिंसिपल आपणकर आदर्श आपण को प्रश्न पचारि कि मो कैसारे से 1999 मसीह जो 97 मसीह आम दल गढ़लु से आमर कथा जे आम को सर्वाइवल 1 to 1 सर्वाइवल आमको बीजेपी सागर जावाक पड़ो कहीं सर्वाइवल आपण प्रिंसिपल नहीं आसूँ गोटे मत आसला मोर किंतु मत श्रीकांत जेना बहुत समय मत समालोचना कर मत पचार कथाटा कौन जे से अटल बिहारी वाजपेयी भारी नाम सारा भारत वर्ष व्यापी जाऊँगी आम जदि छाड़ी दौचु ताक हाथ ताले नवीन पट्टनायक मिशीजे बीजेपी सागरे नवीन पट्टनायक सागरे 23-24 जन एमएलए बीजेपी सागरे मिशी जावाई कि गोटे कथा जो प्रसन्न आचार्य थे एयू सिंहदेव थे से 24 जन नवीन पट्टनायक मिशीजे भाविक आपण मैंने बीजेपी सहित कंप्रोमाइज कले ना आम आग रखीदेवाई चेष्टा कलु आग नवीन पट्टनायक को आग रखीदेबू बीजेपी की छाड़बू ना रखीदेलु कौ सर्त रखिलु ना ये जो 23-24 जन जाक आंकु चलीदेबू ना रखिलु से सर्तटी हूँ जे पॉलिटिकल टेक्निक जे ताकू आम दबू विजु पट्टनायक अति स्पष्ट प्रश्न जे पॉलिटिकल सर्वाइवल रियल पॉलिटिक्स आपण माने प्रिंसिपल कंप्रोमाइज करछंती इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल होची अन्य को रोकिबा जो 24 माने आम भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा रे रोकीदेलु बहुत दिन पर्यंत रोकीदेलु भारतीय जनता पार्टी एबे जिते समस्त आस्था भारतीय जनता पार्टी 2000 रु 2009 जो क्षमतार अंशीदार हला से तार गोटे अभिवृद्धि है भावना अभिवृद्धि होता से ही नाला 9-14 जो 9 छाड़देला मन पका जाओ जदि अभिवृद्धि होता ताले 9 मसीह जो इलेक्शन है लड़ला से तलू खसीगला केमती कांग्रेस तलू चलीगला केमती तार किसी अभिवृद्धि घटला ना ताही थिला मु जहाँ चिंता करी ताही थिला 9-14 एथिरे अभिवृद्धि घटी नथला घटिला 19 बेलू टिके तापर 24 रे ये हाथ छाड़देले सागे भितर सलाह कले से नहीं गला कारण मु एक कथा भी कहीदिए जितेबले बीजेडी सागर होती भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कटक म्युनिसिपालिटी एवं अर्बान बॉडीज पंचायत बॉडी मानक आम आलोन लड़ीचु ताकू आलाउ करनु बीजेडी की माने या बीजेपी की लड़ापी एवं आम लड़ीचु एवं आम संख्या बीजेडी संख्या रही। अच्छा आज बीजेपी सरकार प्रथम थर पर बीजेपी निज शक्ति बल सरकार गढ़ी एवं जितेबले प्रथम बजेट उपस्थापन कर बीजेपी मुख्यमंत्री सेतेबेले से 55 कानून गोंगर गोटे सर्टिफिकेट देखते कहते 55 कानून गो पूर्वतन अर्थमंत्री आमर बजेट को प्रशंसा कर सर्टिफिकेट आप कहीं जो जो गला जो है बजेटा आरंभ होता मुझे बजेट्रे से बजेटा विशेष भाव में गोटे नुआ धरण बजेट किसी नुहे से बजेटा फॉलो करथिला पुराना बजेटा
दैट वाज कॉपी पेस्ट बजेट ऑलमोस्ट नवीन पटनायक को बजेट रो गोटे प्रकार रो कॉपी पेस्ट बजेट ही थिला नवीन पटनायक बजेट को फॉलो करथिला एवं ताधरे गोटे छोटिया डेविएशन थिला से डेविएशनटा जो टूरिज्म टूरिज्म कथाटा उपरे मु बहु वर्ष होला गुरुत्व दे दे आस्तली बोल जहाँ खर्च कर तो टूरिज्मटा उपरे मत तो डाकती सब मत सब मीटिंग रे डाकती बिजेडी तांकर बजेट मीटिंग रे डाकती से मुझे कहे अन्य कथा सहित टूरिज्मटा को तुम दियो कारण टूरिज्म रे विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड हम एवं आमे ओडिशा मत मते आपण एते बुलांतु मते सीधा लोग कहतु जे आपण मोहन माझी को बजेट को प्रशंसा करिथिले ना से बजेट को प्रशंसा करथिले से वर्षर से बजेट को प्रशंसा करथिले आज मुख्यमंत्री भाव में मोहन माझी को 14 मास पर केमती आपण देखुछन नहीं एक तो मु तो गोटे कथा मु ताको व्यक्तिगत भाव में मोहन माझी के बहुत भल पाए पर से व्यक्तिगत भाव में गोटे खराब लोक बोलिक मुझे कहीपरि ना मुझे जाने व्यक्तिगत भाव में आम भी जान बास किंतु दुर्भाग्यर कथा तांको ऊपर जो चाप सब रही भारतीय जनता पार्टी जड़े लोकद्रोही लोक मानकर उपकार अपेक्षा बा अपकार उपकार कल्पना करे नहीं तो गोटे लोकद्रोही दल रे जड़े भल लोक मुख्यमंत्री अच्छा यहाँ आप कहना चाहते सेटा दुर्भाग्य आज जो सी कौन कथा करना निजे मंत्रिमंडलटा गढ़ी पारना मंत्री क्या बाहर करेंगे क्या रखिए जड़े मुख्यमंत्री करें बर्तमान संवैधानिक ये क्षमता थाई भी कारण तांको निर्भर करा पड़ुछि क्या साहा और ये निष्पत्ति कर सब कथा कहूँ दिल्ली गले करूँ आगुरी कहुला ये गोटे हाईकमांड आंकर अच्छी कांग्रेस पार्टी बर्तमान निजे फाइल धरिक मुख्यमंत्री दौड़ा पड़ुछि दिल्ली प्रतिवर्ष दिल्ली को बारंबार जावाक हाँ यहाँ कौन देखुना कथा चली सरब ना कारण पंचानन कानून को सहित जेते गपिले जेते कथा हेले सरिबार नाही तेणु गोटे एपिसोड रे जदि आपण मैंने भावुं आम सब कथा होटा संभव नुह कथा रहा जे पुणी थे के गोटे पंचानन कानून सहित आम बसवा किंतु आज कथा को एठी रखिबा एवं कथा तथापि अपूर्णांग रहा मुझे जानी जितेटी एपिसोड हम सबुधर लगे जे आहरी अनेक कथा रहीगला तेबे अनेक कथा थाऊ अनेक कथा रहिले ही बारंबार कथा हेब तेणु पंचानन कानून को बहुत बहुत धन्यवाद समता स्टूडियो को आसिले बहुत सहित कथबार्ता हेले बहुत बहुत धन्यवाद मु पुणी थे शुभेच्छा कामना करुच्ची एवं ये मीडिया लोकों दलित लोकों तल स्तर लोकों काम कर उत्थान दिगरे तांकर उत्थान हेले ही ओडिशार उत्थान हम ये विश्वास मोर रही एवं ये मीडिया से दिगरे काम कर मोर विश्वास ठाकुर पाखे प्रार्थना समता होची ओडिशार मुक्तिर स्वर सांविधानिक अधिकार एवं गणतंत्र स्वर तेणु समता को अधिक सहयोग करंतु अधिक सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आम चैनल रे आपण सदस्य भाव में जोग दे पारिबे आमको सुपर थैंक्स दे पारिबे समता को जेते प्रकार आपण सहाय्य करबा को चाहंती आपण करि पारिबे आमको जदि किछि आर्थिक सहयोग आपण देबा को चाहंती ताहले हमर फोन पे नंबर आम ये दौचु एथिरे आपण हमको आर्थिक सहयोग मध्य करि पारिबे।